नमो नमो सद्गुरुदेवने, नमो देवाधिदेव। तन मन धन अर्पण करी करूं तुम्हारी सेव। हूँ बालक तम चरणनो, सुरता में लेजो श्याम। एवी कृपा गुरु करजो, मोहे देजो अजंपा ध्यान। एवी कृपा गुरु करजो, मोहे देजो अजंपा ध्यान। प्रपंच थी पर हरि, मूल लक्ष्य में रहे मन। एवी कृपा गुरु करजो, मोहे देजो आत्मधन। दीनबंधु दयालु कृपा सिंधु गुरुदेव। एवी कृपा गुरु करजो, परखूं पद तत्खेव। एवी कृपा गुरु करजो, परखूं पद तत्खेव। गुरु कहे तू सुनी ले ज्ञानी, तन पिंजर मन तोता है। तन पिंजर मन तोता है। गुरु कहे तू सुनी ले ज्ञानी, तन पिंजर मन तोता है। तन पिंजर मन तोता है। आत्म राम र्यो तन ओढ़ी, जड़ से तन क्यों जोता है। जड़ से तन क्यों जोता है। आत्म राम र्यो तन ओढ़ी, जड़ से तन क्यों जोता है। जड़ से तन क्यों जोता है। लोह की पेटी में पारस भरा है। लोह पारस नहीं होता है। लोह पारस नहीं होता है। लोह की पेटी में पारस भरा है। लोह पारस नहीं होता है। लोह पारस नहीं होता है।
काट कपट भयु काया में लोह सुवर्ण नहीं होता है, लोह सुवर्ण नहीं होता है। काट कपट भयु काया में लोह सुवर्ण नहीं होता है, लोह सुवर्ण नहीं होता है। गुरु कहे तू सुनी ले ज्ञानी, तन पिंजर मन तोता है, तन पिंजर मन तोता है। आत्म राम रियो तन ओढ़ी, जड़ से तन क्यों जोता है, जड़ से तन क्यों जोता है। काट कपट गुरु कारीगर काढ़े, धोबीजू कपड़ा धोता है, धोबीजू कपड़ा धोता है। काट कपट गुरु कारीगर काढ़े, धोबीजू कपड़ा धोता है, धोबीजू कपड़ा धोता है। रंग पतंग चढ़े बहुरंगा, रंग पतंग चढ़े बहुरंगा, श्वासो श्वास होता है, श्वासो श्वास होता है। रंग पतंग चढ़े बहुरंगा, श्वासो श्वास होता है, श्वासो श्वास होता है। गुरु कहे तू सुनी ले ज्ञानी, तन पिंजर मन तोता है, तन पिंजर मन तोता है। आत्म राम रियो तन ओढ़ी, जड़ से तन क्यों जोता है, जड़ से तन क्यों जोता है। काया खेत मल्यो काजू, बावल बीज क्यों बोता है, बावल बीज क्यों बोता है। काया खेत मल्यो काजू, बावल बीज क्यों बोता है, बावल बीज क्यों बोता है। पापिया बारस कहाँ से पावे, गंधक से अब खोता है, गंधक से अब खोता है। पापिया बारस कहाँ से पावे, गंधक से अब खोता है, गंधक से अब खोता है। गुरु कहे तू सुनी ले ज्ञानी, तन पिंजर मन तोता है, तन पिंजर मन तोता है।
आत्म राम र्यो तन ओढ़ी, जड़ से तन क्यों जोता है, जड़ से तन क्यों जोता है। सत्संग करी ले, समझण लई ले, मूर्ख मन क्यों रोता है, मूर्ख मन क्यों रोता है। ए सत्संग करी ले, समझण लई ले, मूर्ख मन क्यों रोता है, मूर्ख मन क्यों रोता है। केवल परिके सदगुरु हाचा, मोहन से मन मोता है, मोहन से मन मोता है। केवल परिके सदगुरु हाचा, मोहन से मन मोता है, मोहन से मन मोता है। गुरु कहे तू सुनी ले ज्ञानी, तन पिंजर मन तोता है, तन पिंजर मन तोता है। आत्म राम र्यो तन ओढ़ी, जड़ से तन क्यों जोता है, जड़ से तन क्यों जोता है। આપણને મનુષ્ય જીવનમાં 6 પ્રકારના ગુરુ સહજે પ્રાપ્ત થાય છે. કબીર સાહેબે કીધું કે ગુરુ ગુરુ કહત, કોણ ગુરુ તારે, કોણ ગુરુ ભવ પાર ઉતારે. પહેલા ગુરુ આપણા માતા ને પિતા, દોનું રક્ત બુંદ કા દાતા. પહેલા ગુરુ આપણા માતા ને પિતા છે, જેના બુંદથી આપણો દેહ બન્યો, દેહનું પાલન પોષણ કર્યું, જાળવીને આપણા દેહને ઉછેર્યો. એ માતા પિતા ગુરુ તુલ્ય છે અને જીવન પર્યંત એની સેવા કરવી જોઈએ. પહેલા ગુરુ માતા ને પિતા, દોનું રક્ત બુંદ કા દાતા. ત્રીજા ગુરુ, બીજા ગુરુ જન્મ કેરી દાઈ, જેણે ઉદર સે દિયા છોડાઈ. બીજા ગુરુ જન્મ કરાવનારી સુયાણી છે, એને પણ ગુરુ તુલ્ય માનવા જોઈ, કારણ કે જાળવીને દેહનો જન્મ કરાવ્યો. કારણ કે દેહ ઘણો કિંમતી છે, મનુષ્ય દેહ વિશેષ કિંમતી છે, જે સદગુરુનું ભજન કરવાનું સાધન છે. જાળવીને આ દેહનો જન્મ કરાવ્યો, એને પણ આપણે ગુરુ તુલ્ય માનવા. ચોથા ગુરુ દિયા નામા, લઈ પોકારે સઘળા ગામા. ચોથા ગુરુ ફઈબા છે, જેણે આપણું નામ પાડ્યું. જે સંતોએ, જે મહાપુરુષોએ સદગુરુનું ભજન કર્યું, એના દેહનું નામ આપને કેટલું વાલું લાગે છે. ભીડ પડી હોય તો આપણે એના દેહના નામ લઈએ છીએ કે નથી લેતા? લઈએ છીએ કે હે મારા ગુરુ ઉગારી લઈ જાય, લઈએ છીએ. જે દેહનું નામ પાડ્યું, અનામી નામને ભજ્યા, એ મહાપુરુષોના દેહના નામ પણ આપને વાલા લાગે છે. એટલે સુંદર એવું નામ પાડનાર ફઈબાને પણ કે ગુરુ તુલ્ય માનવા. પાંચમા ગુરુ વિદ્યા પઢાઈ, जिनसे जग व्यवहार चलाई. પાંચમા ગુરુ આપણે જેણે વિદ્યા ભણાવી, કે
કે જે વિદ્યા દ્વારા આપણે આપણો જીવન વ્યવહાર ચલાવીએ છીએ. વિદ્યા આપનાર, વ્યવહારો વિદ્યા આપનાર ગુરુ શિક્ષકને પણ આપણે ગુરુ તુલ્ય માનવા જોઈએ. એ પાંચમા ગુરુ છે. છઠ્ઠા ગુરુ આપણી પરંપરામાં જે માળા તિલક આપતા હોય, છઠ્ઠા ગુરુ એ માળા તિલક દીના રામકૃષ્ણ કા સુમિરન દીના. જેણે માળા તિલક આપ્યું, રામકૃષ્ણનું સ્મરણ કરવાની કાંઈક સમસ્યા આપી, એને પણ ગુરુ તુલ્ય માનવા. અને ઉગારામ દાદા કહેતા કે તમારો બારોટ, તમારા કોઈ વંશી ગોર આવે તો એને 5 રૂપિયા દક્ષિણા દઈને એને પણ રાજી કરવા. ગ્રસ્તાશ્રમના ધર્મને બજાવવો, એને પણ ગુરુ તુલ્ય માનવા. પછી સાતમા ગુરુ બ્રહ્મગઢ ભાંગ્યા, સબસે સોડા કરે એક સંગ લાગ્યા. કોઈએ કંઈ સારી સમજણ આપી કે તું 1000 નામ પરમાત્માના લેશો, એ 1000 નામનો નામી એક તારો આત્મા છે, આવી કોઈએ સમજણ આપી, એને પણ ગુરુ તુલ્ય માનવા. પણ જ્યારે આપણા મોટા ભાગ્યનો ઉદય થાય ત્યારે અભય પદનું દાન દેનારા સાતમા ગુરુ મળે ત્યારે ભાગ્યના કમાડ ખુલી જાય છે. ત્યારે ભાગ્યના કમાડ ખુલી જાય. સાતમા ગુરુ અભય પદ દીના, કહે કબીર એ શાંતિ બ્રહ્મપદ ચીના. સાતમા ગુરુએ અભય પદની ભાન કરાવી અને બ્રહ્મ સ્વરૂપની ઓળખાણ કરાવી. આવા સદગુરુ જેને મળે એનો જન્મ સફળ થઈ જાય છે. આવા સદગુરુ જેને મળે, એમ આ સભામાં કહેવાનું નથી થતું, આવા ગુરુ મને ને તમને મળ્યા છે. આવા ગુરુ મળે એ આ સભામાં કહેવાનું નથી થતું, એવા ગુરુ આપને મળ્યા છે. એવા સદગુરુ સંત, એવા મહાપુરુષો આત્મલક્ષની વાતો પોતાની સ્વ અનુભવ વાણીની અંદર કરે છે. આ કેવળ પરી સંત કહે છે, ગુરુ કહે તું સુણી લે જ્ઞાની, તન પિંજર મન તોતા હૈ, આત્મ રામ રયો તન ઓઢી, જડ સે તન ક્યું જોતા હૈ. ગુરુ કહે, એ જ્ઞાની સાંભળી લે મારી વાતને, તન પિંજરામાં મનરૂપી પોપટ અનેક પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પના ઘાટ ઘડી રહ્યો છે. મનરૂપી પોપટ બોલી રહ્યો છે, પણ તનરૂપી પિંજરને અને મનરૂપી પોપટને પ્રેરણા આપનારો આત્મારામ છે. એને પ્રેરણા આપનારો આત્મારામ છે. દેહના વ્યવહારો દેખાય છે, મનથી થતા સંકલ્પ વિકલ્પના ઘાટને આપણે સમજી શકીએ છીએ, પણ બેયનો પ્રેરણાદાતા જે આત્મા છે એ ઓળખાતો નથી. જેના થકી સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ દેહ કાર્યરત છે, એ કારણ દેહ આત્મા છે. એ કારણ દેહ આત્મા છે, એની ઓળખાણ કરાવનાર સદગુરુ છે. જે કારણ દેહ આત્મા છે એને તું રામ કે, કૃષ્ણ કે, જે નામ લે એ તારો શુદ્ધ ચૈતન આત્મા છે. એ કરતા કુદરત પરમાત્મા. આ સંત એમ કે છે કે આત્મ સ્વરૂપે તારા ઘટ મંદિરમાં બિરાજમાન છે, તો એને ગોતવા તું ક્યાં જા છો? તું ચૈતન ઉઠી અને જળમાં માથા પછાડવા ક્યાં જાશો? જળ ચૈતન ક્યું જોતા હૈ? તું ચૈતન ઉઠી અને જળમાં ગોતવા ક્યાં જાશો? જેને તારે ગોતવો છે, જેને તારે પામવું છે, એ ત્રિલોકીનાથ તારા દેહરૂપી મંદિરની અંદર પ્રાણરૂપી સિંહાસન ઉપર શબ્દ બ્રહ્મ રૂપે બિરાજમાન છે. એટલે શિષ્યએ જ્ઞાનીએ શંકા કરી કે ગુરુદેવ, આ लोह की पेटी में पारस भरा है ने लोह पारस नहीं होता है. મારા ઘટમાં આત્મા હોય તો મને કાં ઓળખાય નહીં? આ લોઢાની પેટીમાં પારસ છે ને પેટી કાં હજી લોઢાની?
હોનાની કા ન થઈ? આમાં જો પારસ હોય તો? એક સંન્યાસી મહારાજ નદીના કિનારા ઉપર બેઠા બેઠા ભજન કરે. કોઈ દરિદ્ર દિન દુખી જઈને મહારાજને નમસ્કાર કર્યા. બાપુ હવે હૈદ થઈ ગઈ છે, એક હાંધું 13 તૂટે કાંઈ, 2 પાંદડે થવાય એવું તમે સંત છો, મહાપુરુષ છો. કે ભાઈ હું બધું ધજી નાઈ બેઠો, હું તને બીજી મારી પાસે કાંઈ નથી તને આપું, તને હું મદદ કરું? એટલે હતાશ થઈને હાલવા નીકળ્યો પાછો. એટલે મહારાજે બોલાવ્યો, કાંઈ આવ્યા? મને યાદ આવ્યું મારી પાસે એક પારસ છે. જો મારી ઝૂંપડીમાં લોઢાની પેટી રહી ને એમાં પીડ્યો છે, પેટી લેતો આવ્યો. એટલે ઘડીક આ પેટી લઈને ગયો. મહારાજ સામું જોવે ને પેટી સામું જોવે. આ શંકા કરે કે જો આમાં પારસ હોય તો આ પેટી હોનાની ન થઈ ગઈ હોય. કે બાપુ તમે કહો છો કે આમાં પારસ છે તો આ પેટી હોનાની ન થઈ ગઈ હોય? કે ભાઈ હોનાની ન થાય, મેં પારસ લુગડામાં વીટીને એમાં મૂક્યો છે. પારસ લુગડામાં વીટીને એમાં મૂક્યો છે. એમ આત્મા આમાં છે, પણ અજ્ઞાન રૂપી લુગડામાં વીટાયેલો છે ને, એટલે આ પેટી હોના નથી થતી. લુગડું છોડી અજ્ઞાન દૂર કરી સતનામ પારસનો મનને સ્પર્શ કરાવી દેનાર કોઈ સદગુરુ મળે ને તો કાસા પિત્તળ હોના બની ગયા. પંજા લગ્યા ગુરુ પારસ કા, ગુરુ ગમથી એક નામ પકડ લે જીતી બાજી. અને તો કાસા પિત્તળ સોના બની ગયા છે. અધમ કર્મ કરનારા ઋષિ મુનિઓની લાઈનમાં આવ્યા છે. પણ ક્યારે? કે અવિદ્યાના કાટને દૂર કરી દેનાર કોઈ સદગુરુ મળી જાય. એટલે વાલા સદગુરુની બલિહારી છે. એટલે ગુરુને કરોડ વાર ધન્યવાદ છે. એટલે મનુષ્ય જીવનની અંદર સદગુરુની જરૂર છે. આમાં પારસ તો છે, પણ લુગડે વીટેલો એનું શું કરવું? મેં જાણ્યું હરિ દૂર છે હરિ હૃદયની માય, તો કે કેમ દેખાતો નથી? કે આડી ત્રાટી કપટની તાંસે દિશત નાય. એ કપટ રૂપી ત્રાટી देखावा देती नहीं. लोह की पेटी में पारस भेजा है, लोह पारस नहीं होता है. काट कपट भैरू काया में लोह सुवर्ण भी नहीं होता है. पारस तो न बने पण लोढ़ू सोनू न बने, कारण के काट कपट भैरू छे. હવે કાટ કપટ જે આમાં ભર્યું છે, લોઢાનો ટુકડો હોય તો એને કાટ કાઢવા અડતરો મારી, આને જ ન મરાય. આને કયો અડતરો મારવો કાનો કાટ નીકળી જાય? મનનો કાટ કાઢવાનું શું કરવાનું? કે જો ખરેખર મનનો કાટ કાઢવો હોય તો સેવા અને અનુભવી મહાપુરુષોનો સત્સંગ, જળમૂળમાંથી કાઢ કાઢી નાખવાનું સાધન હોય તો આવડું આ છે. આવડું આ છે. આજે આપણે ઈર્ષાગર બાપાની તિથિ ઉત્સવ નિમિત્તે ભેળા થયા. એનું આવડું મોટું નામ અને આવડી મોટી ખાલી નાની ઉંમર, એવડી ઉંમરમાં કમાઈ કરી ગયા. એનો કાટ કેમ નીકળ્યો એનો ઇતિહાસ જોઈ લ્યો. ઇતિહાસ જોઈ લ્યો. આખો દી વણકરી કામ કરે અને હાંજ પડે એટલે કરમસિંહ બાપા ઉતરાતા કુંભારવાડામાં. ત્યાં રાતે ગારો ખૂંદવા જાય, એનો સત્સંગ કરવા જાય. હંમેશને માટે સેવા કરી અને એક ધ્યાનથી, એક શીતથી એનું સેવા કરી અને સત્સંગ સાંભળ્યો તો જળમૂળમાંથી કાટ નીકળી ગયો. હીરાભાઈ ઈર્ષાગર દેવ થયા બાપુ. પારસે પારસ બની ગયો, હોનું નહીં, હોનું નહીં, પારસે પારસ બની ગયા. પણ ક્યારે? કે તન મન ધનથી સદગુરુ સંતની સેવના કરી અને એના મુખના એક એક શબ્દને જીવનની અંદર ઉતાર્યા. ઘણા સત્સંગ કરે, સેવાય કરે,
પણ જીવનમાં કંઈ અપનાવે નહીં. વર્ષો સુધી સેવાય કરે, સત્સંગય કરે, પણ જે સત્સંગના શબ્દો સાંભળ્યા હોય એ પ્રમાણે જીવનની અંદર આચરણમાં ન ઉતારે, એટલે લોટું હોનું નથી થતું. નકર પારસ છે એ 100% સત્ય વસ્તુ છે. મને તમને નામ મળ્યું ને, પારસ છે વાલા, પારસ છે. માટે સત્સંગ કરવો કે સેવા કરવી, શ્રદ્ધાપૂર્વક કરવી અને એ પ્રમાણેના વર્તનને જીવનમાં લઈ આવવું, તો કામ પતે એવું છે, તો કામ પતે એવું છે. કાટ કપટ ભર્યું કાયા મેં, એટલે લોહ સુવર્ણ ભી નહીં હોતા હૈ. તો કાટ કપટ કેમ નીકળે? કે કાટ કપટ ગુરુ કારીગર કાઢે. ગુરુ એવા કારીગર છે કે ઊંડે ઊંડે આપણે પણ આપણા દોષને ન જાણી શકતા હોઈએ એવા ઊંડે ઊંડેથી સૂક્ષ્મ રાગના ગોગડાઓને સાફ કરી દે એવા કારીગર સદગુરુ છે. ઘણાને દર્દ થતા હશે, ખબર હશે કે અહીં દુખ્યા કરે, અહીં દુખ્યા કરે, અહીં દુખ્યા કરે, પણ ડોક્ટર પાસે જાય અને સોનિયોગ્રાફી કરે તો ખબર પડે કે આવડો ગડબો છે, આ ગાંઠ થઈ ગઈ છે. દુખે એ ખબર હતી, ગાંઠ છે એ ખબર નથી. એવા કંઈક સૂક્ષ્મ રાગના જે ગોગડા છે એ સદગુરુ ડોક્ટર એના લેસર કિરણથી દૂર કરી દે છે. એનું લેસર કિરણ કયું? અમુક ઓપરેશન કાપો મારીને થાય, અમુક લેસરથી કરવું પડે. કાપો મારીને જે થાય ઓપરેશન એ સત્સંગ છે. અમુક દૂષણો સત્સંગથી દૂર થાય, અમુક દૂષણો એવા હોય છે કે સત્સંગથી દૂર ન થાય. પણ સેવા કરીને જે ગુરુનો કૃપા પાત્ર બને, એટલે સદગુરુની કૃપારૂપી કિરણથી ટાકા ટેભા વગરની ગાંઠ નીકળી જાય. ટાકા ટેભા વગરની ગાંઠ નીકળી જાય. ગુરુ કૃપા એટલે જે મોટી તપસ્યાથી કામ ન થાય એ ગુરુની કૃપાથી થાય. હજારો વર્ષની તપસ્યાથી જે કામ ન થાય એ કામ ગુરુની કૃપાથી થાય છે. એટલે વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણો, ધર્મગ્રંથો, અનુભવી સંતો એવા બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુના ચરણે જવાની આજ્ઞા એટલે કરે છે, એટલે કરે છે. એની કૃપાથી અનેક પ્રકારના મનના દૂષણો દૂર થાય છે. પણ કૃપા માગી મળતી નથી, પરાયણે લેવાતી એ નથી, પરાયણે લીધું ત્યાં કઈ મેળ ઉતરોય નથી. ના, પણ સદગુરુ એવા દયાળુ છે કે તમારો શુદ્ધ ભાવ હોય એટલે તમારે કૃપા માગવાની જરૂર જ નથી. આ વાદળાને મન કે મોઢું છે, છતાં જે પૃથ્વીમાં આબોહવા પ્રગટ થાય ત્યાં ગમે ત્યાંથી ખેંચાય અને ત્યાં વરસી જાય છે, ત્યાં વરસી જાય છે. એમ જે જિજ્ઞાસુના હૃદયની અંદર લોહ લગન પ્રગટ થાય છે ત્યાં સદગુરુની કૃપારૂપી વાદળી વરસી જાય છે. કૃપારૂપી વાદળી વરસી જાય છે. એટલે સદગુરુ નહીં, ત્રણ ધોબીની અંદર ઉત્તમ પ્રકારના ધોબી કહેવામાં આવ્યા છે જે મનને ધોઈ દે છે, જે મનને ધોઈ દે છે. આપણું મન આપણા હાથમાં નથી આવતું, આવે છે. મન હાથમાં લેવાય એવી વસ્તુ નથી.
મન આપણા હાથમાં નથી, હાથમાં આવે નહીં એવી વસ્તુ છે, એનો મેલ ધોવો છે. એના તો આવા કારીગર કોક મળે ને, ઈર્ષાગર જેવા, બાપુ ઉગારામ જેવા, તો કામ પતે એવું છે, તો કામ પતે એવું છે. કે જે મનને એટલું ક્લિયર અરીસા જેવું કરી દે, કાટ કપટ કાઢી મેલો ઘેલો જે મનરૂપી અરીસો છે એવો એટલો ક્લિયર કરી દે કે જે અરીસાની અંદર તમારું સ્વરૂપ હાબેહૂબ દેખાય. તમે એક વાત બરાબર વિચારી લેજો કે આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર સ્વરૂપ દર્શન માટેનો અરીસો તમારું મન છે. સ્મરણ શેનાથી કરો તમે? શેનાથી કરો? મન સ્મરણમાં ક્યારે લાગે? કે આવા કોઈ સદગુરુ એને શુદ્ધ ને નિર્મળ કરી દે ત્યારે એ મન સ્મરણમાં લાગે. એટલે ગુરુના ઉપકારને વાલા ધન્યવાદ છે કે જે આપણા મનને નિર્મળ અને પવિત્ર કરી દે, એટલે આપણું મન સાધનામાં લાગે. અને મનના માધ્યમથી જ તમે નિજ ઘટની અંદર સ્વરૂપ દર્શનનો લાભ લઈ શકો. તો ભાઈ, કાટ કપટ ગુરુ કારીગર કાઢે, ધોબી જ્યું કપડા ધોતા હે. ધોબી જેમ મેલા ઘેલા કપડાને ધોઈને નવા જેવું બનાવી દે છે, નવા જેવું બનાવી દે છે. એમ વિચારો, સદગુરુ મળ્યા પછી કાંઈક આપણું નવું જીવન શરૂ થાય છે. સદગુરુ મળ્યા પછી કાંઈક નવ જીવન શરૂ થાય છે. આખી જીવનની થેરી બદલી જાય છે. બીજા વિચારતા થઈ જાય કે એટલો બધો હોજો થઈ ગયો, ન થઈ જાય એવા ગુરુ મળ્યા. ભાઈ, હોજો ન થઈ જાય એવા ગુરુ મળ્યા છે. વાણી અમારી ફિર ગઈ, વહી તન વહી દેશ, ખારી હતી એ મીઠી થઈ ગઈ, કાં કે ગઈ મળ્યા એવા ગુરુના ઉપદેશ. ઠાકરિયા વીસી જેવા કેટલાય હોય, અડે હારા વાટની સકડી ભમ થઈ જાય, એટલા હોજા થઈ ગયા. એવું જીવન જીવવા માંડ્યા. હક લેતા નહોતા, પાડોમાંય નોટ લેવા દેતા. નવું જીવન શરૂ થયું, નવું જીવન. અને ખરેખર માતા એક જન્મ આપે છે અને બીજો જન્મ ગુરુ આપે છે. બીજો જન્મ જ્યારે સદગુરુ મળે અને માયારૂપી ઓરના પછેડામાંથી બારો કાઢે, તે પછીનું જીવન બરાબર છે. ત્યાં સુધી તો આપણી બાલ્ય અજ્ઞાન અવસ્થા છે, અજ્ઞાન અવસ્થા છે. દીક્ષા જન્મ આપનાર સદગુરુ છે. એટલે ગુરુને માની તુલ્યમાં. તમે એવું માતા, તમે એવું પિતા. માતાય તમે ને પિતાય તમે છો. જન્મય તમે આપો છો ને જીવન પર્યંત તમારી સુરતાથી અમારું પાલન પણ તમે કરો. એટલે માય તમે ને બાપય તમે. આ બાપ કરતાય ગુરુ બાપ વધારે ધ્યાન રાખે બાબુ. હા, એ વધારે ધ્યાન રાખે, વધારે ધ્યાન રાખે છે. 24 કલાક જેની સુરતા તમારા ઉપર આટા માર્યા કરે, આવો રખોલિયો જડતો તો ક્યાં ભલામાં? આવો રખોલિયો ક્યાં જડતો તો? આવો તે શું કોણ હોય? કાટ કપટ ગુરુ કારીગર કાઢે. કાટય કાઢી નાખે, કપટય કાઢી નાખે. ધોબી જેમ કપડું ધોઈને ક્લિયર કરે, એમ આપણા મનને શુદ્ધ અને નિર્મળ ક્લિયર કરી દેનાર સદગુરુ સંત છે. એટલે એના ઋણમાંથી કોઈ હિસાબે વાલા છૂટાય એવું નથી. ખાલ રે પડાવું શરીર કેરી, ઉપર સોનેરી રંગ ચડાવું, એની મોજડી શિવાળી તમને ગુરુ પહેરાવું, તોય તમે ગુણ કર્યો
એનો ઓસિંગણ હું ન થાવ. તમારા ઉપકારનો બદલો મારાથી દેવાય એમ જ નથી, દેવાય એમ જ નથી. એવડો ઉપકાર તમે કર્યો છે. માનવની માથે મોટો ઉપકાર કરનાર હોય તો સદગુરુ સંત છે. એક જન્મ નહીં, જન્મ જન્મ તમે સુખી થાવ એવી શીખ આપનાર કોણ છે બીજું? લૌકિક રીતે અને અવલૌકિક રીતે બેય રીતે જીવ જન્મો જન્મ સુખી રહે, આ ઉપકાર કરનાર ગુરુ છે. આ ઉપકાર કરનાર ગુરુ બેય રીતે સુખી રહે. ભજનનું ફળ છે ને ભાઈ, એક વાત યાદ રાખી લેજો, ખાલી મોક્ષ નહીં, લૌકિક સુખનો પણ સમન્વય કરાવે છે. ભજનનું ફળ ખાલી મોક્ષ જ નથી આપતું, બધી રીતે સુખાકારી આપે. એટલે આને એક સિદ્ધિ એ સર્વ સિદ્ધિ એમ કહેવામાં એટલે આવે છે, એટલે આવે છે. નામનો એવો પ્રતાપ છે, નામનો એવો લાભ છે. કબીર સાહેબે મુદ્રા લેખ લખ્યો છે, નિર્વાણી નિર્વાણી જેના મુક્તિ ભરે, અષ્ટસિદ્ધિ નવનિધિ ન્યા કરે મજૂરી. ઓર વિધાતા રાણી અષ્ટસિદ્ધિ ને નવનિધિ ન્યા મજૂરી કરે, ઈ આ પદ છે, ઈ આ પદ છે. કોઈ હિસાબે જો ગળે ઉતરે અને રેઢિયાર મન જો સદગુરુના ભજનમાં લાગે તો ભાઈ તો કામ પતી જાય એવું છે. સંતોના જીવનમાંથી પ્રેરણા ઈ લેવાની છે, ઈ લેવાની છે. એ કેવા કપડાં પહેરતા હતા ને કેમ હાલતા હતા ને ચાલતા ને એ જોવાનું નથી, ભજન કેમ કરતા હતા ને એ જોવાનું છે. હા, એ જોવાનું તો કામ પતે એવું છે. એ સમજી લેવાનું છે કે નહીં, એ સમજી લેવાનું. કોઈ પણ સંતની મહાનતા હોય તો ગુરુના ભજનથી છે વાલા. કોઈ પણ સંતની મહાનતા હોય તો સદગુરુના ભજનથી છે. काट कपट गुरु कारीगर काटे, धोबी ज्यों कपड़ा धोता है, रंग पतंग चढ़े बहु रंगा. जेना काट कपट निकली गया सदगुरुनी कृपाथी, जेना जीवननी अंदर भक्तिनो रंग चढ़्यो. रंग चढ़्यो तो जीवનમાં એવો ચડ્યો કે જે દેશમાં રહેતા હોય ત્યાં નહીં, વિદેશોમાં એનો રંગ દેખાણો. એનો વિદેશોમાં રંગ દેખાણો. આજે અમને કેટલાય ફોન આવ્યા લંડનથી, ગીરસાગર બાપાની તિથિ છે ને બાપા, જય ગુરુદેવ. આનો રંગ ન્યાય દેખાય, લંડનમાં દેખાય છે, અમેરિકામાં દેખાય છે, ફોરેનોની અંદર દેખાય છે. આપણી હારા તિથિ ક્યાંયથી આવે ફોન તો એ પછી કોઈ વાતે સમજે નહીં ને. એમ છે બાપુ, એમ છે. રંગ એવો, રંગ એવો. તનવન ધનથી ઈર્ષાગર બાપાએ કરમશીરામ બાપાની સેવા કરીને રંગ ચડ્યો ભાઈ. જોઈ લ્યો, જોઈ લ્યો. હગાવાલામાં કોઈના વડીલોની શ્રાદ્ધ તિથિ હોય તો અનુકૂળ હોય તમે જાઓ, નકર ન જાઓ. આ નાઈતે નેડો ને આ બધા કેમ આવી જાય છે એમ કહું, કેમ આવી જાય? પ્રગટ પ્રમાણ નથી દેખાતો. અઢાણ પ્રવૃત્તિમાં યુગ છે, કોઈની પાસે ટાઈમ નથી. કોઈની પાસે ટાઈમ નથી. પણ સંતોની કમાઈ જોવો તમે, કમાઈમાં કઈ શિંગડા ન ઉગે વાલા, ઉગે કમાઈમાં શિંગડા ઉગે. આ જોઈ લ્યો ને પ્રમાણ, જોઈ લ્યો ને પ્રમાણ, પ્રગટ પ્રમાણ છે.
રંગ પતંગ ચડે બહુ રંગા. રંગ ચડ્યો તો એવો ચડ્યો કે સદગુરુ સંત એક વાર દયા કરી અને આપણા જીવનમાં એવો રંગ ચડાવી દે, એ પછી જન્મો જન્મ એ રંગ ઉડતો જ નથી. એ રંગ ઉડતો નથી, પણ જન્મો જન્મ રંગ ખીલતો જાય છે, ખીલતો જાય છે. ખાલી 35 વર્ષની ઉંમરે ઈર્ષાગર બાપા ત્રિકાળ ધ્યાની થઈ ગયા, ખાલી આવડી ઉંમરે. ભલા માણા એક જન્મની કમાઈ ન હોય, જન્મ જન્મ રંગ ખીલતો જાય. જન્મ જન્મ રંગ ખીલતો જાય. 80 વર્ષે રંગના ડાગા નથી પડતા, સડવાની ક્યાં વાત રહી. ભક્તિના રંગના સાટણાય નથી ઉડતા. ઉડે ઉડે નહીં. ને બહુ ડાયા હોય ને સાટો પડવાય ન દે. સોમાહાનો ટાઈમ અને જમાઈ હાહારાને ઘેરે ઉપડ્યો. કેનો જમાઈ એ નથી કેવું. અફરો ડેડ થઈને નીકળ્યો. વરસાદ માંડ્યો આવવા. વિચાર્યું ત્યારે લુગડા પલ્લી જાય, એના ગારાવાળા થઈ જાય, શું કરવું? રસ્તા મને કોણ ઓળખે છે? લુગડા કાઢીને રૂમાલમાં પોટલી બાંધી લીધી, બૂટ કાઢીને એને માથે મેલી દીધા, દિગંબર થઈ મીંડો હાલવા. સાસરાને ગામ આવ્યું, પાદર લુગડા પહેરી લીધા, ગયો હારાને ઘેરે. સાસરા પક્ષના બધા અરે જમાઈ, અરે જમાઈ, આટલો વરસાદ ને તમે કોરા રહી ગયા. કોરો રહી જાવ ને કે અહીં સાટો પડે તો અહીં ઠેકડો મારું, અહીં સાટો પડે તો અહીં ઠેકડો મારું. એક સાટો ન પડવા દીધો. આવા ડાયા હોય ને. નગર મહાપુરુષોની વાદળિયું બાપુ વરહ્યું. ઓહો, કઠોર હૃદય પીગળી જાય એમ વાદળિયું વરસ્યું, પણ ડાયાઓએ સાટો ન પડવા દીધો. ડાપણ ડાયાઓએ સાટો ન પડવા દીધો. તો સદગુરુની કૃપાથી જે ભક્તિનો રંગ ચડે એ રંગ જન્મો જન્મ ખીલતો જાય છે. મન રે વેપારી વસ્તુ ઓરિયે, જેનો સોળેરો હોય રંગ, ધોણે ધોણે નિત નવો ઉડી જાય રંગ. પતંગ એવી વર્તીને જોઈને વસ્તુ ઓરિયે, જોઈ જોઈને આપણે એવી સંગતું ખેંચીએ. એવા સદગુરુનું શરણ ગ્રહણ કરીએ, એવો રંગ ચડાવી દઈએ કે જન્મો જન્મ ખીલતો જાય. પણ રંગ ચડાવવાને માટે પહેલા કાટ કપટ કાઢવું પડે, અને કાટ કપટ કાઢવાને માટે સાધકે સત્સંગ અને સેવામાં બરાબર ધ્યાન દેવું પડે. તો નીકળે, તો નીકળે, નગર નો નીકળે. काट कपट गुरु कारीगर काढ़े, धोबी जीव कपड़ा धोता है, रंग पतंग चढ़े बहुरंगा, श्वासो श्वासे होता है. आवो रंग क्यारे चढ़्यो कि सदगुरुनी शान समझी અને હર દમે દમ શ્વાસે શ્વાસે સદગુરુનું નામ સ્મરણ કર્યું, એટલે આપોઆપ દરેક ઇન્દ્રિયોની અંદર ભક્તિનો રંગ ચડી ગયો. શેનાથી ચડ્યો? શ્વાસોશ્વાસના સ્મરણથી. એનાથી આ રંગ ચડે છે. ભક્તિ રૂપી રંગ ચડ્યો ભલી ભાતે, પંચરંગી બની ગઈ પટોળી, અરખેથી ઓઢી લીધી મારા,
માથે પ્રેમની રે પટોળી પ્રેમની રે રંગી છે રંગીલાના. હાથે એવા રંગવાળા રંગારા સદગુરુ મળ્યા. એને વૃત્તિરૂપી પટોળીને એવી રંગી દીધી કે એવો રંગ દુનિયામાં ગોતવા જાવ તોય ન જડે. ગોતિયાઓ લ્યો બીજા ઈર્ષાગર બાપા ગોતિયાઓ જડે ક્યાંય. વાત જ પૂરી, એનો જોટો જ ન જડે વાલા. બીજા ઉગારામ ગોતિયાઓ જોટો જ ન જડે. જડે નહીં. આ તો ગુરુનો જડાવેલો રંગ છે. શ્વાસોશ્વાસના સ્મરણથી આ રંગ ચડ્યો. શ્વાસોશ્વાસે હોતા હૈ. તો ભાઈ કયા ખેત મળ્યો કાજુ, વિશેષ બાવળ બીજ ક્यों बोता है. पापी आंबा रस कहां सो पावे, गंधक से अब खोता है. કાયા ખેતર કાજુ પાકે એવું છે. આ બાવળના બી ક્યાંથી ગોતી આવ્યો? એ પાછા ગાંડા બાવળના દાંતણય ન થાય. હા ક્યાંથી ગોતી આવ્યો તું? આ ક્યાંથી ગોતી આવ્યો? મોક્ષરૂપી ફળ પ્રાપ્ત થાય એવું આ સાધન છે. પણ પાપી આંબા રસ કહાં સો પાવે, ગંધક સે અબ ખોતા હૈ. પાપી આંબાના રસ પીતો નથી. જેને વિષય રસમાં જ લુલુપ્તતા છે એ આંબા રસને પી શકતો નથી. સદગુરુ મળ્યા. એણે સત્સંગ દ્વારા આપણા ક્ષેત્રને સફળ કર્યું. પછી એમાં જે બીજક વાવ્યું એ અમર આંબાનું સતનામ રૂપી બીજક છે. આ બીજક કોટા ક્યારે કાઢે કે કાયમને માટે તમે સમરણ રૂપી અંજલિ સિંચા કરો એટલે આંબાની વૃદ્ધિ થાય અને સમય આવે એમાં ફળ લાગે. આંબો વાવ્યો છે, વૃક્ષ થયું, પણ જ્યારે ઋતુ આવે ત્યારે ફળ લાગે. એમ ગુરુએ ક્ષેત્ર સફળ કરી દીધું. સતનામ રૂપી બીજક આંબાનો અંબર આંબાનો વાવી દીધું. આપણે અંજલિ ચીસવા માંડ્યા. હવે ઋતુ કઈ આવી કહેવાય કે જ્યારે ફળ લાગે? કે સ્મરણ કરતા કરતા જ્યારે ચિત્તવૃત્તિની એકાગ્રતા થાય, વૃત્તિ બ્રહ્માકાર થાય, એટલે આ ઋતુ આવી ગઈ. એટલે ઋતુ આવી ગઈ. ફળ પાકી ગયું. પાકી ગયા પછી જીવન પર્યંત આ ફળનો સ્વાદ મહાપુરુષો લીધા જ કરે છે. લીધા જ કરે છે. કાયમને માટે. એકવાર વૃત્તિ બ્રહ્માકાર થઈ એ આઠેય પોર આ આંબાના રસને નિજાનંદને માણ્યા જ કરે છે. આઠેરે પોર પછી મન મસ્ત થઈને રેવે. જેને જાગી ગયો તુરિયાનો તાર, નામ ને રૂપ તો પછી એણે મિથ્યા કરી જાણ્યા. હવે થઈ ગયો જેને ભજનનો આહાર. આવા શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ, જેના બદલે નહીં વર્તમાન. ચિત્તની વૃત્તિ જેની સદાય નિર્મળી, જેને મહારાજ થઈ ગયા છે મહેરબાન. આ આંબામાં 12 મહિનામાં એકવાર ઋતુ આવે ને ફળ લાગે છે. આ અંબર આંબો છે, આમાં પછી લાગ્યા જ કરે છે. પણ એકવાર આ ઋતુ આવી જવી જોઈએ. આ ઋતુ આવી જાય.
પણ પાપી આંબા રસ કહા સો પાવે. વાત ઈ છે કે સદગુરુ મળ્યા, બીજક વાવી દીધું, છતાંય પોતાના મનના અજ્ઞાને કરીને આ રસને પી શકતો નથી ને વિષયની લુલુપ્તમાં પીડ્યો છે. એ મોટો અફસોસ છે, એ મોટો અફસોસ છે. જેને બીજક જડ્યું નથી, વવાણું નથી, એને માટેની તો વાત જ નથી. આ તો વવાઈ ગયું, સમજણ મળી ગઈ, છતાં એ રસને પડતો મેલીને વિષયો તરફ આપણી વૃત્તિ ખેંચાય તો આપણે અજ્ઞાની કરતાંય વધારે અજ્ઞાની છે. અજ્ઞાની કરતાંય વધારે અજ્ઞાનીની લાઈનમાં આપણે છીએ. બહુ આનું અહમ કરવા જેવું નથી, અભિમાન કરવા જેવું નથી. ગુરુ મળી ગયા, નામ મળી ગયું એટલે અભિમાન કરવા જેવું નથી. જો અહીં ધ્યાન નહીં હોય તો અજ્ઞાની કરતા વિશેષ અજ્ઞાનીની લાઈનમાં આપણે છીએ. આનું નામ મળ્યું ધન પણ મોજનો માણી, કૌ કરમની કાણી. કાં ભાગ બીજાનું ભળ્યું ને કાં ખોટી થઈ છે કમાણી. મારા હરિજનો હજી જૂના ધર્મને લ્યો ને જાણી. ધન મળ્યું છતાં મોજ નો માણી શક્યો. આત્મધનનો ખજાનો સદગુરુ ઓળખાયો છતાં મોજ નો માણી ગયો, મોજ નો માણી ગયો. એમનું ધ્યાન જ ન દીધું, એમનું ધ્યાન જ ન દીધું. બીજા મથણા મથવામાં પડી ગયો. જે કરવાનું હતું રહી ગયું, કરવાનું હતું રહી ગયું. પાપી આંબા રસ કહા સો પાવે, ગંધક સે. જેને વિષયની ગંધ જ વાલી થઈ ગઈ છે, જેને વિષયની જ ગંધ વાલી થઈ ગઈ છે. સત્સંગમાં જઈને પણ જો વિષય તરફ આપણું ધ્યાન હોય તો અંશ નથી, આપણે ઉજળા બગલા છીએ. અંશ નથી, ઉજળા બગલા. હંસની ગતિમાં બગલા શું જાણે, મન સીડ્યા જેના મોટપના માળે. ભ્રમણાના વનમાં ભૂલા પીડાઈ, સોહમ સાધન તો ક્યાંથી પાવે. આજ તો અષ્ટસિદ્ધિની જેણે ભેટ કરી, સુરતા સડાવી સુનમાં જેણે. ઓ ઘર જ આવે સોહમ પદ પાવે, બાકી મૂર્ખા તો આમનમ નોખું નોખું તાણે. આમાં રણું રણું વસન રણું કે આસે અજર અમર દેવા. આ ઓહંગ અને સોહમની ઉલટ જડ લાગી, સાસુ ધન સમરણ ને સેવા. તો ભાઈ, પાપી આંબા રસ કહા સો પાવે, ગંધક સે અબ ખોતા હૈ. વિષયની ગંધમાં જ જેને વાલપ થઈ ગઈ છે, વાલપ થઈ ગઈ છે. ઘણી વાર આપણે દ્રષ્ટાંત કહીએ, ગામડેથી માળી ફૂલ લઈ શેરપાટણ વેચવા જાય. એક બકાલીની દુકાન ત્યાં બેસે. ઓલો બહુ ભલો માણસ ચા પાણી પાય, મોડું થયું હોય જમવા લઈ જાય. માળી વારે વારે એમ કે તમે ઋણ ચડાવો છો, ક્યારેક તો મારે ત્યાં આવો. કે ભાઈ એવો ટાઈમ હશે તો આવશું, આ તો એકબીજાની ફરજ છે, આમાં અહીંયા બીજું શું. કે નહીં, મારી ઉપર ઋણ ચડે છે. કે જોવું. બાપ દીકરો એકો લઈ ગામડે બકાલો વેચવા નીકળ્યા. ને વરસાદ એવો થયો, એકો આ લઈને કેળો ગારાવાળો એટલે એકો ખૂતી જાય. જોયું તો ઓલા માળીનું ગામ. કે છોકરા, ઓલો માળી ફૂલ લઈને આવે એનું ગામ છે. બિચારો બહુ કે છે એકો હાલે એમ નથી, હવે હું હાલની ત્યાં આવ્યા જાય. માળીને ઘેરે ગયા પણ એટલો રાજી થયો, ઓહો બહુ ભલે વરસાદ થયો ને ભલે ગારો થયો, નગર તમે આવત નહીં. આગતા સ્વાગતા એટલા સો વાના કર્યા, ખાવાના પીવાના, પથારી પાગરણ. મારી ઉપર તમારું બહુ ઋણ છે. આ તો માળી હતો.
રાજા મહારાજાઓ માટે જે સૈયા ગુથાય સુગંધી પુષ્પોની, બાપ દીકરા માટે એવી સુગંધી પુષ્પોની સૈયા ગોથી દીધી. એટલી મીઠી સુગંધ પથારીમાં પડતાની સાથે ઊંઘ આવી જાય એવી સૈયા ગોથીને મોડે સુધી વાતો ચીતો કરી કે હવે આરામ કરો. એક રૂમમાં બેયને ઢોલિયા ઢાળી દીધા અને ભાઈ ફૂલની સૈયા. બે હુતા માળી અને ઠેકાણે જઈને સૂઈ ગયો. કલાક થઈ. છોકરો કે બાપુજી કે હા, કે મારું માથું ફાટી જાય કે કાં, કે આ ગંધ સહન નથી થતી. એનો બાપ કે મને એમ છે હવાર તો નહીં જ પડે કાંઈક આમાં આ સુગંધ સહન નથી થતી. હવે અટાણે વયા જાય તો આને એમ થાય હું ખોટું લાગ્યું, મારાથી હું અવિવેક થયું, તે રાઈટ લઈને આવી ગઈ કે જે થાય એ બાપુજી, પણ હવે હવાર તો નહીં જ પડે આ ગંધમાં, આ ગંધમાં હવાર તો નહીં જ પડે. તો છોકરો કે બાપુજી મને યાદ આવ્યું કે હું, કે આપણે ઓલા ડુંગળીના કોથળા ખાલી થયા છે કે મારા બેટા લઈ આવીને 2 ડુંગળીના કોથળા લઈ આવ્યો. 2 જણાએ માલિક મોઢા નાખ્યા ને તઈ નીંદર આવી. એમ મહાપુરુષોનો સત્સંગ છે ને એ ફૂલની સૈયા છે. જિંદગીમાં નો સાંભળ્યા હોય એવા શબ્દની શણાવટ થતી હોય, શબ્દમાંથી સુગંધો બહેકતી હોય, અનુભવની લહેરો નીકળતી હોય. નો હોટલ ને બાકડે ગટર ગંધાતી હોય ન્યા બેહે આમ, પણ એ નહીં ટેકો દે ઓસીકું દે, નો ફાવે, નો ફાવે. પણ નો જ ફાવે ને. તું માળી નથી, તું ડુંગળીનો વેપારી છો. વિષય રૂપી ગંધે એટલી વાલી થઈ ગઈ છે, એટલી એની આસક્તિ છે. રવિ સાહેબની વાત ખોટી તો ન જ હોય કે આવી ગુરુ કૃપા બિન છૂટે ને ગ્રંથિ માયા મહાવિકાર. રામ કૃષ્ણ જેવા એ ગુરુ સેવા રવિ, તું સદગુરુને થાય રે. વિષયની ગંધમાંથી મુક્ત થવું હોય, આ ગ્રંથિને છોડવી હોય તો આપબળે નહીં છૂટે, સદગુરુની કૃપાથી છૂટશે. જેના ઉપર સદગુરુની કૃપા થઈ છે એને ભર યુવાની અંદર વૈરાગ ભભૂકવા માંડે છે. ભર યુવાની જેમ આણવા માણવાની કહેવાય, એને ભર યુવાની એની અંદર વૈરાગ ભભૂકવા માંડે છે. બાકી 90 વર્ષે આસક્તિ છૂટતી નથી ભાઈ. 90 વર્ષે આસક્તિ છૂટતી નથી અને ભર યુવાનીની અંદર વૈરાગ ભભૂકવા માંડે. સત્સંગ ગમે, સેવા ગમે, સમરણ ગમે, સંતોની વાતો વાલી લાગે, વિષયની વાત નીકળે તેના કાનમાં હબાકો આવે, આને વૈરાગ કહેવાય છે. આને વૈરાગ કહેવાય. એ વાત ગમે નહીં, મિથ્યા વાત ગમે નહીં, ગમે નહીં રંગ કે રાગ. ગુરુ દર્શન નિત્ય ભાવે, અર્જુન બાપા કે આને કહેવાય વૈરાગ. આને વૈરાગ કહેવાય. મિથ્યા વાત ગમે જ નહીં, એમાં રસ જ નહીં. રવિ સાહેબે ગાયું ને, કિતના લંબા કિતના છોડા, કિતના બ્રહ્મ કા અનુમાના, સોઈ શબ્દના ભેદ બતાવો, બાકી ઓર છોડો જ્ઞાના. હવે અમને રોષક વાતોમાં રસ નથી, કંઈક બ્રહ્મનું અનુમાન કયું. અમને એમાં રસ છે, અમને એમાં રસ છે. એનું કંઈક અનુમાન કયું, એ વાત કરો. રોષક વાતોમાં હવે અમને રસ નથી. અમને તો કંઈક સદગુરુના ઘરની વાતો હોય તો ગમે. કર ભમરા આવે ગુરુના ઘરની વાતો. ઉન્મૂન થઈને આરાધી,
અગમ ખેલ મારા ગુરુની આગે હું વસન બોલું છું વૈરાગી. વાતું કર ગુરુના ઘરની, પણ આ સંત એમ કે છે કર ભમરા ગુરુના ઘરની વાતું પણ ઉન્મુન થઈ આરાધી. ઓટકંઠજી ભલે નહીં વાતું કરી. હવે એ ગજબ નો કર્યો. ઓટકંઠજી ભલે નહીં વાતું કેમ કરવી? કર ભમરા ગુરુના ઘરની વાતું પણ ઉન્મુન થઈ આરાધી. ઓટકંઠ હલે નહીં એમ કહે. તે ઓઠકંઠ જીભના સહારા વિના તમે સ્મરણ કરો ને. આ ગુરુના ઘરની વાત છે. આ ગુરુના ઘરની વાત છે. મુદ્દાની વાત આવડી આ છે. કૈર ભમરા ગુરુના ઘરની વાતું ઉન્મુન થઈ આરાધી. અગમ ખેલ મારા ગુરુની આગે વસન બોલું છું વૈરાગી. સ્મરણ તો કરે પણ અતિ વૈરાગ્યથી કરે. સ્મરણ તો કરે પણ અતિ વૈરાગ્યથી કરે. એ કમાણી કાંઈક ઓર છે. એ કમાણી કાંઈક કોઈ પણ બિઝનેસ હોય, કોઈ પણ ધંધો હોય, એમાં નફાની મર્યાદા હોય ને કે ન હોય? અને મર્યાદા બહાર થોડું ઘણું લ્યો તો એને અનીતિ કહેવાય. શું કહેવાય? કોઈ પણ બિઝનેસ, કોઈ પણ ધંધો, કોઈ પણ વેપાર, એની અંદર નફાની મર્યાદા હોય કે એટલો લઈ શકાય. બરાબર? આમાં એવું છે, આ વેપાર એવો છે કે જેટલા વૈરાગ્યથી તમે વધારે સ્મરણ કરો એટલો નફો વધારે. એટલો નફો વધારે. 5%, 10% નહીં, હોય 100% લેવો હોય તો વૈરાગ્યથી. હોય 100%. હોય 100%. એટલે આ વેપાર સંતોએ ગોતી લીધો ને એટલે જટ સાવકાર થઈ ગયા. ભજનની કમાણીથી. ભજનની કમાણી. આ વેપાર જ એવો છે. માટે હું વસન બોલું છું વૈરાગી. ભજન કરીએ, સ્મરણ કરીએ, પણ અતિ વૈરાગ્યથી, અતિ ભાવથી, અતિ લોહ લગનથી. તો ભાઈ, કાયા ખેત મળ્યો કાચું, વિશેષ બાવળ બીજ ક્યું બોતા. ન કરવાના કર્મ એક પેટની ડબરી ભરવા માટે કરીએ, આ બાવળના બી છે. અને આના કાંટા બીજાને ન લાગે, આપને પોતાને જ લાગે. આપણા કર્મ કોને ભોગવવા પડે? આપણે કે આપણા ઘરના સભ્યોને? નહીં, આપણે જ ભોગવવા. આ બીજા કોઈ નહીં ભોગવી દે. તમને સમજાય એમ કહો. તમને તાવ આવે તો ઘરના કોઈ લઈ હગે ખરા? 1-2 ડિગ્રી લઈ હગે? છોકરા ડાયા હોય કે બાપુજી પગ દાબી દઈ. ઘરના ડાયા હોય કે કોફી કરી દઈએ, ચા કરી દઈએ, કે ચાય નથી પીવો, કોફી નથી પીવો. ઘરવાળીને કે 10 ડિગ્રી તું લઈ લે. લેવાય? લેવાય? તો પોતાને જ ભોગવવું પડે કે બીજું કોઈ ભોગવી દે? પોતાનું કર્મ પોતાને જ ભોગવવું પડે, બીજું કોઈ નો ભોગવી દે. ભોગવી દે. અને તાવ એકબીજાને દેવાતો હોત તો કોઈ ખબર કાઢવા જાત? ભાઈ કે વખતે હા તો કોરોનામાં ખબર કાઢવા ન ગયા હોય? જાય કોઈ? જાય? હગાવાલા હારા હારે હારપ હોય તો ખબર કાઢવા આવે તો દયા ભાવથી આવે, ને હારપ ન હોય તો તમાશો જોવા દુઃખી થઈશ. એવું નથી?
આમાં ઘણું ઊંડે ઊંડે એવું હોતું હોય બાપુ, એવું હોય. આ તમાશામાંથી છૂટવું હોય તો ગુરુનું શરણ છે ભાઈ, ગુરુનું શરણ છે, નકર આ બધું તો છે જ, છે જ. બાવળ બીજ ક્યું બોતા, આમાં બાવળના બી ન હોવાય. મનુષ્ય દેહ એક જ એવું ક્ષેત્ર છે કે જેમાં કર્મનું બીજક ઉગે છે, બીજા કોઈ ક્ષેત્રમાં નથી ઉગતું. કુદરત મહારાજે 84 લાખ પ્રકારની યોનિઓ બનાવી છે, બધા કોઈ દેહો કોઈ ક્ષેત્રોની અંદર કર્મનું બીજક નથી ઉગતું, એક મનુષ્ય દેહમાં ઉગે. સારા કર્મનું ઉગે ને ખરાબનું ઉગે. ઓલા તો બધા ભોગવટાના દેહ છે, ત્યાં કાંઈ ઉદય થવાની વાત નથી. આ ક્ષેત્રમાં ઉગે છે, સારોય ઉગે ને ખરાબય ઉગે. એટલે ક્યું વાવવું એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે, ક્યું બીજક આમાં વાવવું એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો ભૂલે શું કે બીજા બી વવાઈ ગયા છે, એ કર્મના કોટા નીકળે એમ જ છે. એ બધાય બીજકોને બાળી દેવા હોય તો નામનું બીજક વાવો, અને સમરણ થતા જો નામનું ચિંતવન થઈ જાય તો શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે નામના ચિંતવનથી ભૂલે સૂકે લાખો કરોડો અબજો બીજકામાં વવાઈ ગયા છે કર્મના, એ ટાઈમ આવે કોટા કાઢશે, એનો ભોગવટો આપવો પડશે. એ કરોડો બીજકોને બાળી નાખવા હોય તો એક સત્ય નામ છે. નામના ચિંતવનથી કરોડો પ્રકારના જે કર્મના બીજકો સંસિદ રૂપી કોઠીની અંદર પીડ્યા છે, એ નામના ચિંતવનથી બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. સંચિત કર્મ કો દાહ કિયો હે બ્રહ્મ અગ્નિ પ્રજાળી, રહે જ્ઞાની ન ભય ભાઈ, જાકે અહમતા મમતા કટાઈ. બ્રહ્મ અગ્નિથી આ બધા કર્મના બીજક બળીને ભસ્મ થાય છે કે અંકુર પછી ફૂટવા પાણો નહીં. હવે નથી વાવવા પણ પેલા વવાઈ ગયા એનું હાલો, હવે નથી વાવવા સમજી ગયા પણ પેલાથી આ વવાઈ ગયા છે, આમાં ઢગલા બંધ પીડ્યા છે, એનું શું કરશું? કોથળો ભર્યો છે. ને સંસિદ રૂપી કોઠી એવડી છે કે જન્માંતરોના કર્મના બીજકને હાંચવી રાખે છે. સમય આવે ગમે જે બીજકનો વારો આવે એ કોટો કાઢે, જે બીજકનો વારો આવે ને એ કોટો કાઢે. અને બીજકની એવી રીત હોય, પૃથ્વીમાં અમુક એવું હોય કે અમુક મહિને અમુક બીજક ઉગે, અમુક મહિને અમુક બીજક ઉગે, એમ હોય. આમાં એમ હોય, જેનો વારો આવે ને એ ઉગે, જેનો વારો આવે ને એ ઉગે, એ ઉગે. એટલે ભૂલે ચૂકે વવાયેલા બીજકોને બાળવાને માટે નામનું ચિંતવન છે. શાસ્ત્રો કે છે ક્ષણબ્રહ્મ સ્મૃતિ કુર્યાદાત્મ ચિંતનમ સ મહાપાતક અન્યાંતમ સૂર્યોદયો યથા. એક ક્ષણવાર બ્રહ્મ સ્વરૂપનું ચિંતવન થાય, જન્માંતરોના કરેલા કર્મના બીજક બળીને ભસ્મ થાય. પછી કોટો કાઢવાનો ભય નહીં, કોટો કાઢવાનો ભય નહીં. નકર કાઢ છે જ, કાઢ છે જ. માટે સત્સંગ કરી લે, સમજણ લઈ લે. મૂર્ખ મન ક્યું રોતા, કેવળ પરીકે કોઈ એવા સદગુરુ હાચા મળે તો તારા મન મોહન છે મોતા. સત્સંગ કરી લે. મહાપુરુષોનો સત્સંગ કરીને સમજણને ટાણા હમી લઈ લે. બાકી રોદડા હું રોજ? મનુષ્યનો અવતાર મળ્યો ને રોદડા હું કામ રોજ? મનુષ્યનો અવતાર મળ્યો ને રોદડા હું રોજ?
અને એમાંય આવી પવિત્ર ભારત દેશની ભૂમિમાં તને જન્મ મળ્યો હોય તો આ દેશમાં સંતો કાયમ છે બાપુ, કાયમ છે. હવે હું રોદડા રોજ સત્સંગ કરી લે, સમજણ લઈ લે. મૂર્ખ મન ક્યું રોતા હે, રોદડા હું રોસ. આ અવસર કર્મના બંધનમાંથી છૂટવાનો છે. માટે સમસ્યાની સાથે સમાધાનની ચાવી તો કુદરતે આપેલી છે. તાળા બનાવવા વાળો હોય, એક તાળાની 2-3 ચાવી બનાવે છે કે ખોઈ જાય તો બીજી કામ લાગે. તાળાની 2-3 ચાવી બનાવે છે તો પરમાત્માને નહીં ભાન હોય. સમસ્યાની સાથે સમાધાનની ચાવી છે, પણ ચાવી સદગુરુના ઘરમાં છે. તાળા કુશી ગુરુને હાથ લાખા, ગુરુ આવે તો તાળા ઉગડે. સમસ્યાની સમાધાનની ચાવી સદગુરુના ઘરમાં છે. તો આપણી સમસ્યા છે કે મારે કર્મ કેમ ન ભોગવવા પડે, આપણી સમસ્યા છે. એના સમાધાનની ચાવી સદગુરુના ઘરમાં છે. અને સંતોએ તો પ્રગટ વાતો કરી અને એટલી બધી બાલી આપી. જીવણ બાપાએ ગાયું, બોલે ને 84 વર્ષ શિકાર ખેલ્યા, ઉનકા ધોખા નહીં. કે બાબુ આવડો મોટો ધોખો મટી જાય કે આ મટી જાય ને, એક શ્વાસ ને ઉશ્વાસ હાલે તારી દેહમાં એની કરી લે. ઓળખાણ હે મારા મન મસ્તાના, હે મારા દિલ દીવાના, લે આપણે હરિના ગુણ ગાઈ. આ સમાજ સમસ્યાની સમાધાનની ચાવી આપી કે ન આપી? આ દમકદમના દોર ઉપર ચડી જા બંદા, અટળ અભય પદ પાઈ. દાસી જીવન સંતો ભીમને ચરણે, આકો કોક સમજુને દિયા સમજાય અર્જણ. હે મારા મન મસ્તાના, લે આપણે હરિના ગુણ ગાઈ. ચાવી છે, ચાવી છે. રોદડા હું રોજ સત્સંગ કરી લે, આવી સમજણ લઈ લે. પણ સત્સંગ કરી અને મનને કાયમને માટે સતનો સંગી બનાવી દેવું છે. મનને કાયમ સતનો સંગી બનાવી દેવું છે. સત્સંગ કેરો સાર સત્સંગી જાણે, જેને લાગ્યો રંગ ભંગ મહાપદ માણે. તજી સર્વે મનનો દો, સદગુરુ સંતના શરણે જાકે. સેવામાં બહુ સદગુરુ સંતના શરણે જાકે. સેવામાં બહુ આપ બડાઈ અળગી કરીને, આપ બડાઈ અળગી કરીને, મનથી બને નિર્દોષ મતનો તાણે. આપ બડાઈ અળગી કરીને, મનથી બને નિર્દોષ મતનો તાણે. સત્સંગ કેરો સાર સત્સંગી જાણે,
જેને લાગ્યો રંગ અભંગ મહાપદ માણે તજી સર્વે મન નો દોષ સર્વ સુખ ગુરુ ચરણ માં સમજી રહે સંતોષ સર્વ સુખ ગુરુ ચરણ માં સમજી રહે સંતોષ આઠે પોર એ રટણામાં આઠે પોર એ રટણામાં સમરણમાં બાહોશ ભટકાર મટાડે સમરણમાં બાહોશ ભટકાર મટાડે સત્સંગ કેરો સાર સત્સંગી જાણે જેને લાગ્યો રંગ અભંગ મહાપદ માણે તજી સર્વે મન નો દોષ સત સ્વરૂપી અમર આત્મા અજંપા આનંદ કોશ સત સ્વરૂપી અમર આત્મા અજંપા આનંદ કોશ શબ્દનાદ સુરતાથી જાણો શબ્દનાદ સુરતાથી જાણો ગુરુ વસન નો ઘોષ હરદમ ગાજે શબ્દનાદ સુરતાથી જાણો ગુરુ વસન નો ઘોષ હરદમ ગાજે સત્સંગ કેરો સાર સત્સંગી જાણે જેને લાગ્યો રંગ અભંગ મહાપદ માણે તજી સર્વે મનનો દોષ અનાદિ આપ સ્વરૂપ સત છે સંગ કરે એનો રોજ જીવપણું મટાડી જીવે જીવપણું મટાડી જીવે ખરો સત્સંગી તો જ લાભો વખાણે સત્સંગ કેરો સાર સત્સંગી જાણે જેને લાગ્યો રંગ અભંગ મહાપદ માણે તજી સર્વે મનનો દોષ
સત્સંગ કેરો સાર સત્સંગી જાણે. સત્સંગનો સાર શું છે કે આપણા મનને અત્યારે ઇન્દ્રિયોનો સંગ છે, એના વિષયોનો સંગ છે, એ કુસંગ છે. એ કુસંગ છે. એ મનને સત એવા આત્માનું સંગી બનાવવું છે. હવે આત્માનું સંગી કેમ બનાવવું? આત્મા કેને કહેવું? તો સદગુરુએ આપને સમજાવ્યું કે તારા પ્રાણની અંદર જે શબ્દ ધ્વનિ ઉઠે છે એ શબ્દ બ્રહ્મ આત્મા છે. શબ્દ સ્વરૂપી સોહમ આત્મા જો નિજાનંદ અનુભવે, મિટા દે ટેવ પર ઘર ભૂંડા, લાભો નિજ ઘર સોઈ ઢૂંઢે. આપણા મનને ઈ સતનું સંગી બનાવવું છે અને આપણી ભાષામાં ગુરુનું સંગી બનાવવું છે. આ સત્સંગનો સાર છે. સત્સંગી ગુરુના બાળકો આને જાણે છે. સત્સંગ કેરો સાર સત્સંગી જાણે, જેને લાગ્યો રંગ અભંગ. ભક્તિનો રંગ અભંગ છે, લાગ્યા પછી કોઈ દી ઉડી જતો નથી. ઉડાડવાના પ્રયાસો કરવા વાળાએ ઘણાય કર્યા, પણ ભક્તિનો રંગ કોઈ ઉડાડી શક્યું નથી. હિરણ્યકશિપુ ઠાકી ગયો, પ્રહલાદનો રંગ ઉડાડી શક્યો નથી. રાણો ઠાકી ગયો, મીરાનો રંગ ઉડાડી શક્યો નથી. આવા તો કેટલાય દાખલા છે. અભંગ રંગ છે. લાગ્યો રંગ અભંગ. ઈ મહાપદ એટલે આત્મપદને ઈ માણે. જેના મન ભક્તિ રંગે રંગાઈ છે એ આત્મપદની લિજ્જતને ઈ લઈ શકે છે. ઈ લિજ્જત લેવી હોય, મનને કુસંગી મટાડી સતનું સંગી બનાવવું હોય તો સદગુરુ સંતના ચરણે જા કે સેવામાં બહુ હોશ. સદગુરુ સંતના ચરણે જા, સેવામાં ભાવ રાખ. નિખાલસ ભાવથી કર, કાંઈ બની જવા નહીં, કાંઈ મેળવી લેવા નહીં. કેવળ ને કેવળ ઈ સ્વરૂપમાં સમાઈ જવા માટે. ભક્તિની અંદર કોઈ પ્રલોભન નહીં હોવું જોઈએ. પ્રલોભન છે એ અંતરાય રાખી દે છે. સદગુરુ સંતના ચરણે જા કે સેવામાં બહુ હોશ. આપ બડાઈ અળગી કરી, મનથી બને નિર્દોષ તે મત નો તાણે. જેણે આપ બડાઈને મેલી દીધી છે. ગુરુ ચરણે જાવું તો બુદ્ધિવાદને એક બાજુ મેલ દેવો, જાણપણાના જોરને મૂકી દેવું, મિથ્યા અભિમાનને મૂકી દેવું, ગભરુમાં ગભરું બાળક બનીને જાવું. આપ બડાઈ અળગી કરીને જે મનથી બને નિર્દોષ, જે મનથી નિર્દોષ બની ગયો એને સદગુરુના ચરણેથી સત્ય સમજાણું, એને મત તાણાવાણ મટી ગઈ. એને ખબર પડી ગઈ કે લોકો ભલે ને પરમાત્માના 1000 નામ કહે, પણ મને ખબર છે કે 1000 નામનો નામી મારા ગુરુએ ઓળખાયો છે. 1000 નામનો નામી છે એ મારો આત્મા છે ને એની મારા ગુરુએ ઓળખાણ કરાવી. એટલે એ કોઈ દી વાદ વિવાદ ન કરે. એને બધું સમાન લાગે છે. એને ખબર છે કે બધા મારા નાથના રૂપ છે. કોને મોટું કહું, કોને નાનું કહું, કોણ સારું, કોણ નરસું, બસ બધા એના જ રૂપ છે. એક વડલામાં પછી 50,000 પાંદ હોય, પણ કહેવાય એક વડલા ના કે. બરાબર? એમ અનેક સ્વરૂપો એ પરમાત્મા રૂપી વડલાના જ સ્વરૂપો છે. પછી એનો વાદ શું કરવાનો? વાદ કરવા કરતા ભગવાનનું ભજન કરીએ તો વાંધો શું છે? તો વાંધો શું છે ભાઈ? બસ એ મત નો તાણ. અને મત તાણવામાં રહ્યા એ ભક્તિ કરતા નથી. એ કરતા નથી. કરવી છે ને કઈ તાણવાણ કરવાની જરૂર નથી. કરી જ લેવી છે પછી ક્યાં વાત? પછી હું બસ સદગુરુ સંતના ચરણે જાકે સેવામાં બહુ હોશ. આપ બડાઈ અળગી કરી, મનથી બને નિર્દોષ તે મતનો તાણે. ને ખબર પડી ગઈ સર્વ સુખ ગુરુ શરણમાં, આવું સમજીને રહે સંતોષ.
આઠેય પોરી રટણામાં જે સમરણમાં બાહોશ તે ભટકાર. સર્વ સુખ ગુરુના ચરણમાં છે. એટલે હું ગુરુને પગ પકડીને બેઠું રહેવું. કીધું ને ગુરુના ચરણમાં બધું સુખ છે. તમારા મન વૃત્તિને નામમાં રાખો ને ગમે ત્યાં તમે રહેતા હોય તોય ગુરુના ચરણમાં છો. ગુરુના શરણમાં છો. વૃત્તિથી જ શરણાગત થવાય છે. શરણાગત એના ચરણમાં તમારી ગતિ. હું ગુરુનો શરણાગત છું, પણ ક્યારે કે એના ચરણમાં તારી વૃત્તિની ગતિ થાય તારે. જેને ઉગારામ દાદાએ ગાયું કે વૃત્તિ જેની વ્રેહમંડમાં વળી સુરતા કરી લે, સંગમ અનુભવે કરીને ઓળખો તો માય બોલી રહ્યો ઈ છે નિગમ. વૃત્તિ જેની નામમાં વળી એ ગુરુનો શરણાગત થઈ ગયો, ગુરુચરણનો અધિકારી થઈ ગયો, અને સર્વ પ્રકારનું સુખ આ ધ્યાનથી પ્રાપ્ત થાય છે. આવું જેને સમજાય ગયું. સર્વ સુખ ગુરુ શરણમાં, આવું સમજીને રહે સંતોષ. સંતોષ હોય ને એને ક્યાંય ડોકિયા કાઢવા ન જવું પડે. હમણાં અમે ફલાણે ઠેકાણે કે ધ્યાન કરવા ગયા, અત્યારે ઘીરે ખાટલી બેહીન કરીને તોય થાય. હા તો બધાય કલ્પનાના ઘાટ છે. બડા માણા જે મારીને તમારી માથે સંતો બેઠા એને ઘીરે બેહીન કોથળા ઉપર બેહીન ભજન કરી લીધા. ભલા માણા બધું થઈ ગયું તોય હે. અને આપણે બેસીયાલ બંગલામાં ધ્યાન રૂમ બનાવ્યા તોય કાંઈ સેટિંગ ન આવ્યું. બંગલામાં એક નોખું રૂમ બનાવે ને એમાં મંદિર જેવું બનાવે ને જે મહેમાન આવે લઈ જાય કે 3 કલાક હું અહીં બેઠો હોય. એ તો તારો દેહ બેઠો હોય, તું ક્યાં બેઠો હોય એમને શું ખબર? તારો દેહ ક્યાં બેઠો હોય, તું ક્યાં બેઠો હોય શું ખબર? એ હિરસાગર બાપા ને ઉગારામ બાપા ધાબળા વણતા વણતા ગુરુ શરણમાં બેઠા હતા. ભલા મણા એમ છે. ભક્તિ છે જ્ઞાન વૈરાગની શુદ્ધ વિચારો હોય તો આવે. કહે કલ્યાણ જીવનદાસ ને ફેરા તો સમજો હોય ને એને ફાવે. સર્વ સુખ ગુરુ ચરણમાં, આવું સમજીને રહે સંતોષ. આઠેય પોરી રટણામાં જે સમરણમાં બાહોશ. સમરણમાં બળ વધારીએ, સમરણમાં ભાવ વધારીએ, સમરણમાં એકાગ્રતા કરીએ. અને ગુરુના બાળકે ગાંઠ વાળ લેવી જોઈએ કે આના વિના છૂટક્યો નથી, ભજન વિનાનો છૂટક્યો નથી. જીવણ બાપાએ મુદ્રા લેખ લખ્યો છે કે નામ ભજન વિના તારા નહીં નિસ્તારા. જાગ જાગ મન ક્યું સોતા, જાગ્રત નગરીને સોરના લોટે જખ મારેગા. નામ ભજન વિના કોઈનો નિસ્તાર નથી. બસ સમરણમાં બાહોશ. જે સમરણમાં બાહોશ થયા એનો મનનો ભટકાર મટી ગયો, એના મનનો ભટકાર મટી ગયો. બસ વાત પૂરી થઈ ગઈ. વાત પૂરી થઈ ગઈ. ભટકાર મટાડે. આ સત્સંગ કેરો સાર સત્સંગી જાણે. સત સ્વરૂપી અમર આત્મા અજંપા આનંદ કોષ. શબ્દનાદ સુરતાથી જાણો જે ગુરુ વસનનો ઘોષ હરદમ ગાજે. સત સ્વરૂપી અમર આત્મા. દાદા કે સત હું કેને કહું છું? સતનું સંગી મનને બનાવવું. સત હું કેને કહું છું કે આત્મા એ કેવળ સત્ય છે. સત સ્વરૂપી અમર આત્મા. તો આત્મા કેને કેવો? કે અજંપા આનંદ કોષ, જેનો અજંપાનો ખોરાક છે. એ શબ્દ બ્રહ્મ આત્મા છે. એ શબ્દનાદ સુરતાથી જાણો જે ગુરુ વસનનો ઘોષ હરદમ ગાજે. જે શબ્દનાદ તમારા પ્રાણમાં થઈ રહ્યો છે એને સુરતાના ધ્યાનથી જાણો. જેની ધ્વનિ ઉઠી રહી છે. હંસો સોહમ
સોહમ અંશો 12 ઉલટાત પૂરા ગુરુ મળે ને ભેદ બતાવે જેમાં તારા મન નિશ્ચય ઠહેરાત નિરંજન માળા ઘટ મેં ફિરે દિન રાત ટંકશાળ પડી રહી છે શબ્દનાદ સુરતાથી જાણો જે ગુરુ વસનનો ઘોષ હરદમ ગાજે હરદમે દમ આ ધ્વનિ ઉઠી રહ્યો છે એ અનાદિ સ્વરૂપ સત છે આદિ અનાદિનું ઈ સત્ય સ્વરૂપ છે અથા સત્ય છે એ જેનું માપથાપ ન થઈ શકે એવું અથા સત્ય છે અનંત સત્ય છે અનાદિ સ્વરૂપ સત છે જે તારું આત્મ સ્વરૂપ અનાદિ સ્વરૂપ સત છે સંગ કરે એનો રોજ આનો કાયમ સંગ કરવો છે ઘડી બે ઘડી નહીં ભક્તિ ગેવ ઘડી બે ઘડી નથી આ કોઈ હારા હવસારે આપણે પહેરી લઈને પછી હકેલીને ટકમાં મેલ દઈ થાપણાને જોડને એમ નહીં સત્સંગમાં જઈએ એટલી વાર આપણે સત્સંગના ભાવ કરી પછી ઘીરે જઈને કંઈક બીજા હોય એમ નો હાલે ભાઈ હા એમ નો હાલે ના કાયમને માટે સતનો સંગી બની જવું છે કાયમ માટે સંગ કરે એનો રોજ આઠે પોર અનાદિ આપ સ્વરૂપ સત છે સંગ કરે એનો રોજ જીવપણું મટાડીને જીવે ખરો સત્સંગી તો જેને લાભો વખાણે જે જીવપણું મટાડીને જીવે છે એ ખરો સત્સંગી છે એને સંતો વખાણે છે જેણે જીવદશાને ટાળી છે સોહમ સ્વરૂપ શિવ સ્વરૂપની જેને પ્રતીતિ થઈ છે સંતો એને વખાણે છે જ્યારે આ સતનું સંગી આપણું મન બને ત્યારે આપણે સત્સંગી ત્યાં સુધી આપણે ઉપરથી સિક્કો માર્યો છે નહીં સતનું સંગી મન બને તો આપણે સત્સંગી નગર ત્યાં સુધી હજી આપણે કુસંગી છીએ કુસંગી છે માટે જેના મન સતના સંગી બની ગયા એ મહાપુરુષના જીવનની અંદરથી સત્યના પ્રકાશ પડ્યા છે એના પ્રમાણો પડ્યા છે એના બધા પુરાવા પડ્યા છે કમાઈ જળહળતી દેખાય છે પરચાના પ્રમાણ પડ્યા કે નથી પડ્યા મને આજ જ વિચાર આવતો હતો કે આ ઈર્ષાગર બાપાને કેટલી તિથિ છે ભાઈ આ કેટલામી 94મી આપણે અહીંયા ઉજવી છીએ પછી ઓલા અમેના હોલમાં ઉજવતા પેલા ઠેઠ ઘેરે ઉગારામ દાદાના વખતથી દેવારામ દાદા બાપા લાભુ દાદા ભલાવપા એ ચૂને ઘેરે એટલી હાકડ ને દર ભાદરવા વદ નોમ આવે એટલે સોમહાન ટાઈમ હોય બરાબર પણ હજી સુધી બાપાની તિથિમાં વરસાદ નીડ્યો એવો દાખલો નથી મને તો એ વિચાર આવતો કે આજ તિથિ વરસાદ વરહો અને બંધ રહી તેના તો પેલા ખુલ્લી જગ્યાની અંદર એક મંડપ નાખીને આપણે તિથિ કરતા મારી નાની ઉંમરમાં મેં અહીંયા જોયેલું પણ ક્યારેય બાપાની તિથિમાં વરસાદે કાંઈ ઓલું થયું અટાણવું દે આથી પરસો તમારે શું લેવા જાવ આથી બીજો પરસો શું લેવા જાવ હા તો જે ઝીણવટથી જોવે ને એને દેખાય એમ છે નકર આમનમ જીવન વયું જાય વાલા આમનમ જીવન વયું જાય ઝીણવટથી જોવે તો મહાપુરુષોના બધા પ્રમાણો દેખાય અને આના ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે ગદગંગા ઉપર ગુરુની રખેવાળી પડી છે ગદગંગા ઉપર ગુરુની કાયમ આમ રખેવાળી પડી પછી બીજા પ્રમાણ ક્યાં જોવા જવા ભલા સદા રખેવાળી વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી
ભૂલા પડ્યા જીવને રાત અંધારી, ભૂલા પડ્યા જીવને રાત અંધારી, ગુરુ મળ્યા એ સૂર્ય પ્રકાશી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી, સદા રખેવાળી, સદા રખેવાળી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. મધ્ય સમુદરીએ દરિયો તોફાની, મધ્ય સમુદરીએ દરિયો તોફાની, પાર ઉતારે ગુરુ સુકાની, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. પાર ઉતારે ગુરુ સુકાની, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. સદા રખેવાળી, ગુરુની સદા રખેવાળી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. ઘોર જંગલ ઘાટું રસ્તા વિનાનું, ઘોર જંગલ ઘાટું રસ્તા વિનાનું, વગડો વટાવે ગુરુ સુહાગી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. વગડો વગડો વટાવે ગુરુ સુહાગી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. સદા રખેવાળી, ગુરુની સદા રખેવાળી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. આંધળાની આંખો ગુરુ બેરાના કાન છે, આંધળાની આંખો ગુરુ બેરાના કાન છે, હે મૂંગાની વાસા લાભો સદગુરુ સ્વામી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. હે મૂંગાની વાસા લાભો સદગુરુ સ્વામી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. સદા રખેવાળી, સદા રખેવાળી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી.
સદગુરુ